खुदावंद यीशु मसीह की जोरदार ताली बजाएंगे खुदा के कलाम से। अब हम मजीद एक नई शख्सियत के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले सीखा था बुजुर्ग मूसा के बारे में, उसके बाद बुजुर्ग नूह के बारे में, और आज हम सीखने वाले हैं बुजुर्ग लूत के बारे में। किसके बारे में? लूत के बारे में। बाइबल के अंदर जब हम लूका की अंजील पढ़ते हैं, उसके 17वें बाब की 32वीं आयत, बड़ी छोटी सी आयत है, बड़ी छोटी सी मुख्तसर सी आयत है, आप लोगों को याद रहेगी। और जिस तरीके से आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सरमन भी याद रहेगा, यानी कि कलाम भी याद रहेगा, बशर्ते के आप लोग ध्यान के साथ सुनेंगे तो याद रहेगा। जैसे बहन को हजरत नूह के बेटों के नाम याद रहे, भाई को हजरत नूह की कहानी याद रही, इसी तरह से आप लोगों को अब अगली बार जब पूछूंगा, मैं ईमान के साथ कहता हूँ, आप ये लूत के बारे में जो बातें करने वाला हूँ ये भी आप लोगों को पता होंगी। किसी बच्चे ने और ने जाना तो चला जाए। ਜੇ ਹੁਣੇ ਆਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀਆਂ। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की एक बार फिर जोरदार ताली बजाओ। अब आज सीखने वाले हैं बुजुर्ग लूत के बारे में, और लूका की अंजील उसके 17वें बाब की 32वीं आयत में लिखा है, लूत की बीवी को याद रखो। लूत की बीवी को याद रखो। कलामे खुदा का पढ़ा जाना, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। सब ऊंची आवाज में कहेंगे आमीन। तो इस आयत के अंदर कुछ लफ्ज हैं, और वो चंद लफ्ज कुछ इस तरह से हैं, लूत की बीवी को याद रखो। रिपीट कीजिएगा, लूत की बीवी को याद रखो। एक बार फिर से कहेंगे, लूत की बीवी को याद रखो। अच्छा, ये बड़ी छोटी सी आयत है, और ये चंद लफ्ज पता है किसने कहे थे? खुदावंद यीशु मसीह ने कहे थे कि लूत की बीवी को याद रखो। अब इससे पहले कि हम लूत की बीवी पर बात करें कि खुदावंद यीशु मसीह ने लूत की बीवी को याद रखो, उसकी बीवी को याद रखने के लिए क्यों कहा, मैं चाहता हूं आज पहले हम लोग सीखें कि ये लूत कौन था। ये लूत कौन था? मेरे साथ मेरी मिसेज आती है ना, मिसेज जैनिस रजा। अब इससे पहले कि आप लोग उसके बारे में जाने, आप लोगों के लिए जरूरी है कि पहले मेरे बारे में जाने कि मैं कौन। मेरे बारे में पता होगा तो जब आप मेरे बारे में जानते होंगे तो मेरे बारे में जानते जानते आधे से ज्यादा उसके बारे में हमें जानते पता चल जाएगा ना। इसी तरह से हम पहले जानेंगे ये लूत कौन है और लूत की बीवी कौन है। इसके बारे में भी अगर टाइम मिला तो अभी सिखाऊंगा, नहीं तो अगली दफा उसकी बीवी का जिक्र क्यों किया गया उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले लूत के बारे में ध्यान के साथ सुने। जब आप पैदाइश की किताब पढ़ते हैं उसके 13वें बाब को, तो वहां पर आपको मिलेगा कि खुदावंद खुदा ने अब्राहम से कहा, अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों को, अपने कबीले को, अपने लोगों को छोड़कर मैं तुम्हें एक जगह बताऊंगा और तुझे उस जगह पर जाना है। और जब बुजुर्ग अब्राहम ने खुदावंद की इस बात को सुना कि खुदावंद मुझे एक जगह पर जाने के लिए कह रहे हैं, तो उसने अपने बीवी को साथ लिया और साथ ही साथ में उसने अपने भतीजे लूत को भी लिया। तो यहाँ पर बाइबल बताती है कि लूत जो है वो अब्राहम का भतीजा था। क्या था? भतीजा था। तो यहाँ तक हम अब इस बात को सीख गए हैं कि लूत जो है उसका कनेक्शन, उसका रिश्ता अब्राहम के साथ है। अक्सर आप लोगों ने दुआ में लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा। तो इब्राहिम, इसहाक और यकूब, इन तीनों का नाम अक्सर आप दुआ में सुनते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है कि जब अब्राहम, इसहाक और यकूब का खुदा ये कहकर नाम लिया जाता था तो फिर जो है खुदावंद खुदा जो है वो उनकी सुनता था, क्योंकि तब खुदावंद को मुखातब करने के लिए या खुदावंद का नाम लेने के लिए
इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा कहा जाता था। तो जब इब्राहिम का जिक्र आता है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इब्राहिम जो है वो एक रास्तबाज शख्स है और वह खुदावंद का दिल पसंद और खुदावंद के बड़े करीब है, जिन्हों ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ खुदा अब्राहम ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। इब्राहिम ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ इब्राहिम ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਲੂਤ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ 13ਵਾਂ ਬਾਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, और अब्राहम मिस्र से अपनी बीवी और अपने सब माल और लूत को साथ लेकर कनान के जनूब की तरफ चला। तो यहाँ पर लिखा है कि अब्राहम जो है वो अपनी बीवी को और अपना सारा माल जितना कुछ भी उसके पास था उसको साथ लिया और कनान के जनूब की तरफ चला, लेकिन साथ ही साथ में उसने अपने भतीजे लूत को भी ले लिया। हुण लूत भी नाल है ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਝਾਂ, ਭੇਡਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਟੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਟੁਰ ਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਲੂਤ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਉਹਦੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲੈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਉਹਦੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲੈਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਰਵਾਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੂਤ ਦੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਨੀ ਘਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੱਠੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੇ ਲੂਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੂਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਭੇਡਾਂ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਅਕਸਰ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ 'ਚ ਭਾਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੜੀਏ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਸੱਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਖੱਬੇ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਖੱਬੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸੱਜੇ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਤੂੰ ਚੁਣ ਲੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਮੈਂ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲੂਤ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 13ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ 10ਵੀਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ तो लिखा है, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की सारी तराई पर जो सुगर की तरफ है नजर दौड़ाई, क्योंकि वो इससे पेशतर के खुदावन ने सदूम और अमूरा को तबाह किया, खुदावन के बाग और मिस्र के मुल्क की मानिद खूब शराब थी। यानी कि उन्हें एक जगह एक साइड ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਬੜੀ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਚਾਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਚਰਾਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਹਰਿਆਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਜਰ ਹੋਵੇ, ਬਿਆਬਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਤੇ
ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਿਆ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਰਿਆਲੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਲੂਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਜੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੂਤ ਨੇ ਸਦੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਸਦੂਮ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬੁਰਾਈ ਸੀ, ਗੰਦਗੀ ਸੀ ਤੇ ਬਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? ਬਦੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਬਦੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਅਬਰਾਹਮ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ है, और इब्राहिम ने अपना डेरा उठाया और ममरे के बलूतों में जो हबरून में है जाकर रहने लगा और वहां खुदावंद के लिए एक कुर्बान गाह बनाई, एक मस्बा बनाया, एक चर्च सिस्टम जो है कि जहां पर वो इबादत कर सके उसने वो बनाया। अब यहाँ पर एक डिफरेंस है, यहाँ पर दोनों में एक चीज जो है वो कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं यानी कि दोनों तो एक दूसरे तो अलग है। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਚੁਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ? ਬਦੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਚੁਣ ਲਿੱਤੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਰਾਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਤੇ मौत है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਤੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਦੌਲਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੂਤ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਾਹ ਚੁਣੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਰਸਬਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਮੈਂ ਚੁਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਦੀ, ਬਦਕਾਰੀ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਗੱਲ ਆਈ ਸਮਝ? ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਇਹਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਸਿਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਅਬਰਾਹਮ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੱਜੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ, ਤੂੰ ਅਗਰ ਖੱਬੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੂਤ ਬਦੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਗਾਹ ਬਣਾਈ। कुर्बान गाह मतलब कि एक मजबा बनाया, मजबा मतलब कि एक चर्च सिस्टम बनाया जिथे अपने खुदावन नू याद कर सकदा सी, जेड़ा जिथे ओदी इबादत कर सकदा सी। एक तां ए डिफरेंस सी कि लूत ने उथे जाके खुदावन दी मजबा तैयार नहीं कीता, लेकिन अब्राहम ने अपना मजबा तैयार कीता तो उथे जाके कुर्बानी भी कीती, उथे जाके खुदावन नू खुश करन दी भी जरूरत कोशिश की थी। लेकिन लूत ने सदूम ते अमूरा जिन्हों असी बदी बदकारी दा शहर कहने आ उनके बाहर डेरा लाया। अच्छा बाहर तो डेरा लाया ही लाया, लेकिन एक वक्त एक मुद्दत गुजरन तो बाद फिर उन्हें अपना डेरा चुकया ते वो डेरा चुक के उस शहर दे अंदर चला गया। किथे चला गया? उस शहर दे अंदर चला गया। ते शहर दे अंदर की सी? गुनाह ते बदी।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਬਦੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਬਦੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਖੌਫ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਲਬ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਖੌਫ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਡੇਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਦੀ, ਬਦਕਾਰੀ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਵਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਭਤਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਭਤਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਭਤਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਭਾਈ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਚਰਸੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਬੁਰੀ ਸੋਭਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਰੀ ਸੋਭਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਬੁਰੀ ਸੋਭਤ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਕਲਾਮ ਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਭਤਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਬੂਰ ਨਵੀਸ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ, ਜ਼ਬੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਠੱਠਾ ਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਆਈ ਸਮਝ 'ਚ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੂਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਰਾਹ ਗਲਤ ਚੁਣ ਲਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਰਾਹ ਤੇ ਗਲਤ ਚੁਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਸੀ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤਵਾ ਨਾ, ਹਸ਼ਾਸ਼ ਪਸ਼ਾਸ਼ 3 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਫਾਟ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੂਤ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਲ, ਡੰਗਰ, ਇੱਜ਼ਤ, ਦੌਲਤ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਦਾਲ ਆ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸੁੱਕੇ ਘਾਹ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਤੇ ਆਪ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਚੰਗੇ ਘਾਹ ਵਾਲਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਇਲਾਕਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਦਾ, ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਸੋਚਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆ ਦਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਜਾਏ ਪਹਾੜ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭਰਾ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਨੂੰ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਬਲੀਸ ਦਲੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਲੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪੁੱਤਰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਪੁੱਤਰ ਬੁਰੀ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਰੀ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੇਖਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਿਓ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?
ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੂਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਦਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਦਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਚੰਗਾ ਇਲਾਕਾ ਚੁਣ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਬਾਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੰਦਾ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਬਾਲੇ ਜਾਣ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ? ਲੂਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੂਤ ਦੀ बीवी दे बारे। लूत की बीवी दे बारे सीखन तो पहले असी लूत दे बारे सीखने पे, लूत दे बारे सीखने पे ताकि जो कल मैं लूत की बीवी दे बारे तुहानू दसांगा ना कि लूत की बीवी दे नाल की होया ते यीशु ने क्यों कहा कि लूत की बीवी नू याद रखना, तुहानू पता होवे कि लूत ने तो गलत कीता ही कीता ते लूत दी एक गलती दी वजह तो उनकी बीवी दे नाल की होया, ओदी फैमिली दे नाल की होया। अगर बाइबल च लिखा ना तू ईमान ला तो तेरा घराना भी नजात पाएगा। ते ये भी याद रखो एक बंदा सी अक्कन, उन्हें चोरी की ते उनकी वजह नाल उनकी पूरी फैमिली, उनका खानदान, उनका कबीला प्रॉब्लम च मसले च पै गया सी एक बंदे की वजह तो। अज असी भी घरां दे विच एक बंदे की वजह तो पूरा घर खानदान डिस्टर्ब होंदा है ना। इसे तरह ही इत्थे लूत दा एक गलत फैसला जड़ा ना ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਦਮਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ बीवी ਵਾਸਤੇ, ਈਵਨ ਦੈਟ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੀ बीवी ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਚਰਚ, ਮਜ਼ਬਾ, ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਬਰਾਹਮ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚ, ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ, ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੋ ਲੋਕ ਹੀ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕ੍ਰਾਸ ਲਾਣੀ ਹੈ या फिर स्लीब लानी है, नथिंग नीड टू, मतलब कुछ भी जरूरत नहीं थी, पिछे क्रॉस लाने की जरूरत नहीं हैगी। तुसी एक कोशिश करनी है कि असी पूरी फैमिली एक जगह ते किसी भी नुक्कर ते इनू बिछाइए। सारे अपने अपने घर की गल कर रहे, थोड़े सारे घर की अपने अपने घर च सारे ने बहना है ते बह के मिल के दुआ करनी है। की करनी है? दुआ करनी है, क्योंकि जो अब्राहम ने कीता ते अब्राहम दे इस तरह करन दे नाल ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਮਜ਼ਬਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਲੂਤ ਨੇ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਮਜ਼ਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੂਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ, ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ।